श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीवदै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी दे साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर अमृत वेले दे सजे हुए सुंदर दीवान विच पहुंचे हो, जिथे बैठ के आप जी ने सतगुरु महाराज साहब जी का पावन पवित्र इतिहास जो अज का पावन दिहाड़ा है, धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का अवतार दिहाड़ा है। इस महान गुरपुरब दीआं आप सारियां संगतां नूं लख लख बधाइयां होण। दसो पातशाहियां की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्शन दीदारियां दे नाल नाल गुरपुरब मनाया है संगतां ने, जो आप जी ने बड़े विदवता भरपूर खोज भरपूर जथेदार जी दे कोलों कथा सरवण कीती है विस्तार नाल। इस करके वो कथा आप जी ने सरवण कर ली है। हुण जो लड़ीवार कथा है, गरीब नवाज सतगुरु किरपा करन रामकली दियां 3 वारां जिहदे विच श्री गुरु अमरदास महाराज की उचारण कीती हुई वार की समाप्ति हुई। उस तो बाद श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दी उचारण कीती हुई रामकली रागणी दे अंदर वार समाप्त हुई। ते हुण गई तीसरी वार जिहड़ी है रामकली दी सत्ते बलवंडे दी जो वार है, इस दी विचार आरंभ होनी है। सो आप सारियां संगतां नूं भली भांति पता है, सुनते आ रहे हो कि कुछ शब्द ऐसे हुंदे ने जिन्हां दीयां विशेष उथानकां हुंदियां ते कुछ बाणियां ऐसियां जिन्हां दे नाल इतिहास की बड़ी सांझ है। इसे तरह की रामकली की तीसरी वार जाननी ये पहला इसकी मुढ़ली सारी विचार ताकि सारी गल समझ आए। ते रामकली की तीसरी वार जिहड़ी है जो गुरु महाराज साहब जी ने ये पावन बचन उचारण कीते है, जो सत्ते बलवंडे दे, क्योंकि रामकली दी ये वार है, इस करके इनू कुछ गुरु करदे प्रचारक डूमा दी वार भी कहंदे है, इनू टिक्के दी वार भी कहंदे है। ते इस तरह है सत्ते बलवंडे दी वार है। संप्रदा दे विच आदर दे नाल ही नाम लिया जांदा है। इहदी जिहड़ी मुढ़ली विचार है वो बड़ी एक दिलचस्प विचार है। वो ये है भी पूर्व दे इलाके दे विच रहण वाले डूम जाति नाल संबंध सी जिन्हां दा। ये 2 भरा सन, बड़े दा नाम बलवंड सी ते छोटे दा नाम सत्ता सी। सत्ता ते बलवंडा ये 2 भरा सी। इन्हां दे विच संगीत विद्या सी, पुश्तां तो चली आ रही सी। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हां दे कोल बड़ा गुण सी, ज्ञान विद्या च बड़े प्रवीण सन। तो इस करके ये दोने भरा राग विद्या की धनी होने करके, पर फिर भी कुछ प्रलब्ध ऐसी सी कि गुण तां बहुत बड़ा सी। गुणवान होंदियां भी दोने भरा कंगाल सी, घर विच पदार्थ नहीं सी। कारण की सी, उस वेले दा समाज जिहड़ा सी ते नीवियां जातां कह कह के मनुख दी बड़ी बेपती करदा सी। डूमां दा कदर हुंदा ही नहीं सी, बड़ा घट हुंदा सी। लोग सत्कार दी नज़र नाल नहीं सी वेखदे इन्हां नूं, बल्कि मखौल दी नज़र नाल देखदे। और फिर ब्याहां दे विच डूमणियां ने आके गीत गाउणे, नैणा ने गीत गाउणे, डूमा ने आके अपनी करतब विद्या
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਵੇਂ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਸਨ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੂਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਰਸ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੂਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਰਬਾਬੀ। ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਬਾਬੀ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਨ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਬਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਗਵਈਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਵੱਜਣਾ ਕੁਝ ਸਰੋਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਜ ਐਸਾ ਰਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਪਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਣ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗੰਮੀ ਰਬਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਰਬਾਬ ਆਪੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਰ ਛੇੜ। ਤਾਰ ਛੇੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਹੈ। ਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਤਾ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਹੋਏ ਵੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਬਜੰਤਰੀ ਤੇ ਟੱਪੇ ਦੇ ਗਵਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਧਰੂਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਾਗ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਵੰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲਈ ਦੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤੇ ਨੇ ਕਣਸੋ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ।
ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਨਾਹ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਰਾਗ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਜਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਵਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਲਵੰਡ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਉ ਗੁਣ ਲੱਖ ਵਿਕਾਏ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਉਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਓ ਨਿਜ ਦੁਆਰੇ ਦਇਆ ਕਲਪ ਤਰ ਥਾਰੇ, ਭਾਰੇ ਬਿਰਦ ਬਿਲੰਦ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। द्रौपदी उधारी गाज ग्राह ते छुटारी पीर, राक्षन मारी बैरी देवन निहारे हो। प्रहलाद मोचन बिलोचन पुंडरीक, ओच बाल्मीक जास सोच कियो चारो हो। गन का गिनी है कौन तीर्थ परस आई, जैसे उधारे तैसे मोहे को उधारे हो। ਮਹਾਰਾਜ ਗਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪੁੰਡੀਕ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬਾਲਮੀਕ ਸੁਭਚਾਰੋ ਤਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਵੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਲਵੰਡ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਲਾ ਜੀ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵੰਡ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਜ਼
ਜਿਹਦੀ ਵਿਉਂਤ ਆਪ ਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਸਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਬਾਬ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੰਦਾ ਤੇ ਜੋੜੀ ਵਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਸਰੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਜਾਗਿਆ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਭੜਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਾਂਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਗ ਇਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਫੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਲੋਕੀ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਉਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੈਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਕੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾਵਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਧਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ ਵਿਉ ਖੰਡ ਪਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਨ ਨੇ ਆਪੂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬੀਓ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਚੜਾਵਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਭੇਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਰੁਪਈਏ 100 ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਭੇਟਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ, 100 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਕਲਪਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੜਾਵਾ ਚੜੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਇਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸੌਂਧ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ, ਹੁਣ ਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਧਨ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਬਾਬੀਓ, ਇਹ ਧਨ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਮੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੀ ਇਹ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਐ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੱਖ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਬਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਪਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਭਗਤ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ ਗੁਰੂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ।
ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਅਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਮਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਵੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਤੁੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲਏ। ਕੇਵਲ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਮਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਖੇਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਪੰਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਵਾਲਾ ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੱਲ ਤੇ ਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਉ ਗੁਣ ਲੱਖ ਵਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਹੋ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਨੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ
ਖੜਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਬੰਨਾ ਡਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਖੁਰਲੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲੋ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਥਾਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਉੱਠੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਾਸ ਜੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਚ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ, ਹੱਠ, ਹੈਂਕੜ, ਤੇ ਇਸ ਹੈਂਕੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਖਿਮਾ, ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤ ਭਰੇ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬਰਤਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਟਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਬਰਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਆ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤ ਕੀਤਾ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦਾਲਾ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਤਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਐਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਤਾਂ ਸਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਚੌਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਗਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਠ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋਊਗਾ। ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਹ ਫਿੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਸੁਧਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਡੂਮਾ ਪ੍ਰਤੀ 68 ਨਾਮੇ ਘਾਟ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਧੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬੋਲ। ਧਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਰਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਸਿਓ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ। ਆਓ ਸਾਜ਼ ਫੜੋ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਧ ਕੰਠ ਕਰਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਬਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਸੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਡੂਮ ਜਾਤ ਪੁਛਤਾਏ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਹਿਕਾਏ, ਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਹੈ ਨੈ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਪਾਏ ਅਨਾਦਰ ਜਿਤ ਕੀਤੀ ਬਿਨ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗਣ। ਹੁਣ ਤਉ ਨ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਲਾਏ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਹਿ ਕੁਲਾਵੇ, ਐ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਡੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜ ਫੁੱਟਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਗਏ।
ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਰਾਦਰ ਪਾਇਆ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਓਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁਣ ਵੱਡ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਕੋੜ ਹੋਇਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ, ਚਾਦਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੇ, ਢਾਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਿਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਲ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ, ਗੁਰਨਿੰਦਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਡੂਮ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਧੀਰਜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਪਰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਲੋਕੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਐਡਾ ਅਪਮਾਨ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਸ ਮੰਗਾਈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਲਸ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫੋਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਭਾ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਭਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਫੜੂਆ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਗਧੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੇ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਲੱਦਾ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਲੱਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਜੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿੰਦਿਆ ਯੋਗ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸੂਰਤ ਕਾਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਉੜਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੱਚੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੌਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸਲੀ ਯੋਗ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਫੜੂਆ ਪੈਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸਾ ਧੂੜ ਧੜੱਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੜ ਧੜੱਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਗੁਰਨਿੰਦਕ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਕ ਪਟਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਫੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਸ, ਲੋਚਨ ਜਲ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਏ। ਦੋਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰ ਮਾਰੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਚਾਵਹਿ, ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਨਹਿ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ,
ਮੰਨਦਾ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਧਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਕੈਸੇ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਫਿਟਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਿਆ ਨਾਲੇ। ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਿੰਦਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਸੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਦਰਬ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਤਨ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਘਰ ਸਾਇਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਘੋਰ ਕਾਲਸ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਦਾ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਹੱਥੀ ਕਾਲ ਸਲਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਸ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਮੈਲ ਸਦਾ ਬਿਮਲ ਹੱਥਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਕਾਲਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤੇ ਕਾਲਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਲਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਲਦਿਆ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਚਮਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮੰਗ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਦਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਉਮੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ
ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋੜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਨੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਪਤੀੜੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਕੁਛ? ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੈਂ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਵ ਸੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਜਲਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਿਸਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਆਇਆ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਵੇਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਲਨ ਘਟ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਸ ਜੀ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦੀਆਂ। 5ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਜੀਵ ਬਾਤ ਸੱਤੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਓ 1 ਜਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਈ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਥਾ ਅਤੇ, ਤਥਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਰਬਾਬੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ। ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗਲ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਤਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗੁਰਚੇਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ। ਕਰਤਾ
ਕੌਣ? ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰ ਸਦਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗਾਇਓ, ਆਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰ ਸਦਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜੋ ਖੀਵਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇ ਖੀਵਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਖੀਵ ਦੇ ਜੋਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਤੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋਖਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਖੀਵ ਦੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੀਵ ਦੇ ਸਹਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਵਣਾ ਨਾਮ ਸਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾਮ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਖੀਵ ਦੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਸੱਚ ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਕਹੇ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਭਰਾਵ, ਉਹ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਤਰੀ ਮੁਦਤਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦਾ। ਪਾਰੰਗਤ ਪਰਮਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੈਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਵਲ ਮੋਖ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਰੂਪੀ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਰਚ ਕੇ ਸਤਾਣੀ ਸਹਿਤ ਤਾਣੀ ਸਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਤਾਣਾ ਬਲ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕੋਟ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ। ਸਾ ਨਾਮ ਸਹਿਤ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਰੂਪੀ ਡੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਨੀਂਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਕੋਟ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਟ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸਤਾਣੀ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਹਿਣੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ ਰੂਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪ ਛਤ ਛਤਰ ਧਰਿਓਨ ਧਰਿਆ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਦੇਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੜਗ ਜੋਰ ਪ੍ਰਾਕੋਏ ਜੀਅ ਦੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪਰਾਕਰਮ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਜੋਰ ਪ੍ਰਾਕੋਏ ਜੀਅ ਦੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਆੜਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐੜਾ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕੋ ਬਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਦੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਵਧੀਆ। ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵਦੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਇਸਤਿਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਥੀਵਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਚੇਲਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੀ ਐ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈੜੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵ ਦੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿਤੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ, ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣੇ ਦੀ ਫਿਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਰੂਪ ਦੋਹੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਸਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੋਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪ ਦੁਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਾਇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਉਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਲਟੀ ਹੈ, ਪਲਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਛਤ ਛਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਆ, ਹੱਟੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਛਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਐ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲਾ ਚੱਟੀਆ ਚਟਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 10 ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, 10 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਮਕੀਨਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੂਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਦਾ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੋਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਖੱਟੀ ਭਾਵ ਲਾਭ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਸਨ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰੇ ਗੋਦ ਦੇ ਜੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਵੇਰੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਗਰੂਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਐਂ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਘੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖੀਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਤ ਖੀਰ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਰਿੰਨਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੋੜ ਨਾ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲਾਭ ਆਮਦਨ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ੀ ਕੌਣ? ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਖਹਿਦੀ ਖੈਰ ਦਬੱਟੀ ਹੈ। ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੈਰਾਤ ਦਬੱਟੀ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਦਬਟੀ ਹੈ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਬੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਠ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਖੈਂਦੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ ਪਾਠ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੱਦਾ ਇਹਦਾ ਦਵੱਟੀਆ ਵਾਲਾ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਰਚ ਦੇ ਪਾਪ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਅਰਸਹੁ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਵੈਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ, ਕੁਰਸੋਂ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਟੀਐ, ਝਰਦਾ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਝਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੂਰ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਉਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ। ਤੁਸੀਂ ਏਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੋਂ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟੀਆ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਢਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਮੋਢਾ, ਕੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਢਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਪੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟਿਆ, ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟੈ, ਖੋਟੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਲਾਏ ਖੋਟੈ, ਖੁਟਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ।
ਫਿਰਨ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਏ ਨ ਛੱਟੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਛੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਚੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਿਆ, ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੇ ਫਿਰਨ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਏ ਨ ਛੱਟੀਐ। ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਕੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਛੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਾ ਮਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਡਰੋ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਮਕੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੁਹਾਈ ਬੋਲੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੋਲਨ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, 4 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਗਾਹਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਫਿਰ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਦੂਤ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪੀੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਮਰੋੜਨਗੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਆਕੇ ਫਿਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਕੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ। ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਏ ਨ ਛੱਟੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਛੱਟ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਸੋਈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਨੈ ਥਟੀਐ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਿਨੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਈ ਉਹੀ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਥਾਟ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀਐ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਵਟੀਆ ਪਾਠ ਹੈ। ਕਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਵਟੀਆ ਪਾਠ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਵਟੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਵਟੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕਿਨ, ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿਨ ਉਵਟੀਐ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਸਰ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀਐ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਵਟੀ ਹੈ, ਬਟਣਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਕੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਥਾਨ ਕਾ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਨਾ ਥਟੀਐ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।